हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। रीट पंजाबी की जमात में तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिहदी भाषा सैकंड वालिਆਂ ਨੂੰ बहुत वेट रहिंदी है, कविता के नाल संबंधित। कविता की परिभाषा ते तत्तां बारे आपां पढ़ांगे। देखो जी, अपने जिहड़ा हैगा सिलेबस उहदे विच की दे रखिया है, मैं अपनी बुक दे विच देखदा भी अपने सिलेबस भाषा सैकंड ही है ज़्यादातर पंजाबी है ना तुहाडी। हाँ, उहदे विच की है भी एक अनडिठे काव बंद उपर आधारित हेठ लिखे बिंदुआं नाल संबंधित प्रश्न 2 नंबर जिहड़ा दिता होया ना, 2 नंबर चैप्टर विचार सोहज भाव सुंदरता शैली प्रसंग सिक्ख्या रस अलंकार छंद सुर ताल अखाण ते मुहावरे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਝ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸ ਅਲੰਕਾਰ ਛੰਦ ਸੁਰ ਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੰਦ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ संबंधित विचार सोच विचों अगे भाव सुंदरता दे विचों किवें दा प्रश्न आउंदा, शैली प्रसंग सिक्ख्या दे विचों, ये सारियां चीज़ां आपां उहदे विच करांगे जरूरी। फिलहाल इत्थे की आपां इन्हां दे संबंधी थ्योरी पढ़नी है भी है की चीज़। ताई दा नाम मैं दिता कविता की परिभाषा ते तत्त। इहदे विच ही तुहानूं मिलूगा विचार सोच भाव सुंदरता शैली प्रसंग सिक्ख्या सुर ताल छंद अलंकार, ये सारे कविता है जिहड़ी सब साहित्य का सब तो पहला रूप है। पहली गल ध्यान दे विच रखियो, साहित्य लिटरेचर ने जो जन्म लिया तो उदों कविता के रूप में लिया, क्योंकि देखो साहित्य 2 रूपों के विचरदा है, एक कविता एक वार्तक। कविता के रूप तो आपां नूं पता है भी सब तो पहला तो शुरू चलिया आ रहा। जिवें मान लो पंजाबी साहित्य की जिहड़ी पंजाबी साहित्य दा जिहड़ा हैगा पंजाबी साहित्य जो है ਉਹ आदि काल तो नाथा जोगियां तो चलिया आ रहा। नाथा जोगियां ने वार्तक दे विच रचना नहीं की, कविता दे विच कीती है। पहला प्रमाणी कवि बाबा शेख फरीद है पंजाबी का, वो वार्तक दे विच नहीं लिखता, कविता रूप दे विच लिखता है। इस करके साहित्य का सब तो पहला रूप कविता, साहित्य का सब तो प्यारा रूप जां वनगी भी कविता है। कविता का संबंध है जी साडे दिल नाल, वार्तक का संबंध है जी दिमाग नाल। थोड़ियां जिहा ध्यान रखियो, गद पद की गल कर रहा मैं। पद हुंदा है कविता ते गद हुंदा है साडा वार्तक, जिन्हों आपां कह दिंदे हां गद वार्तक। ख्याल भाव जज्बे आदि दिल जां मन विचों उपजदे हन। कविता किहड़ियां चीज़ां नाल बनदी है? मन दे विच ख्याल आउणा, मन दे भावां दे नाल संबंधित, जज्बिਆਂ दे नाल संबंधित, ये साडे दिल दे नाल संबंधित आह चीज़ां जिहड़े गुण है ख्याल भाव जज्बे। मनुख दी सोहज भुख नूं पूरा करन वाली है जी। मनुख के अंदर एक मानसिक मन की सुंदरता होंदी है, उस भुख नूं पूरा करती है। सोहज तो भाव का मतलब है सजावट या खूबसूरती। कविता एक पद रचना है, इस करके इसनूं पद काव्य भी कहा जाता है। पद काव्य कविता दीयां परिभाषावां दित्तियां जी वख-वख कवियां ने, कर लियो चेते इन्हां नूं। कारलाइल कहंदा भी कविता एक संगीतक विचार है, संगीतक नहीं, संगीतक गाउंदा जज्बा है। संगीतक विचार है जां गाउंदा जज्बा है, गाउंदा जज्बा संगीतक विचार। मैथ्यू अर्नाल्ड कहंदा कविता जीवन की पड़चोल है, पड़चोल होंदी है आलोचना। डॉक्टर मोहन सिंह कहंदा कविता मस्ती है। भाई वीर सिंह की कहंदा कविता वलवले की उपज है, वेग की उपज है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह कहंदा कविता रूहां की बोली है, रूह आत्मा। नोट ला के एक गल लिखी है, कविता एक शब्द कला है, शब्द कला जिस विच मनुखी जज्बिਆਂ ਨੂੰ शब्दों के द्वारा प्रगट किया जाता है। कविता एक शब्द रचना है, शब्द कला है जिस विच जज्बा ख्याल लय ताल ते कल्पना का सुमेल होंदा है। कविता के तत्त है जी, देखो कविता के गुण अते इसने इस दे अर्थ नूं पूरा बनाउण वास्ते कुछ साडे जिहड़े हैगे है आलोचक, उन्होंने कुछ कविता के तत्त निर्धारित किए हैं। मनुखी शरीर जिवें कहंदे आ भी 5 तत्वां तो बनिया, 5 तत्तां तो, उवें कविता भी कई तत्तां दे मेल तो बनती है, जिहदे विच विचार सोच भाव सुंदरता शैली प्रसंग सिक्ख्या सुर ताल छंद अलंकार रस, इन्हां दे बारे आपां गल करांगे। सब तो पहला चलते हैं जी विचार सोच की चीज़ है। विचार सोच का शाब्दिक अर्थ है विचारां की सुंदरता। सोहणे विचार सुंदर विचार मन दे विच आउणे। एक हुंदे आ बुरे विचार, एक हुंदे आ सोहणे जां सुंदर विचार, पॉजिटिव थॉट्स जिन्हों आपां कह दिंदे आ।
ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਲਓ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਜਵਾਈ ਮਾਰਤਾ। ਲਓ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵੀ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੱਤ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੱਤ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ, ਸੰਵੇਗ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਗਰ ਜੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਮਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਜ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਢੰਗ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂਗਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗੀ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਢੰਗ। ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੰਗਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੱਭਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਯਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੋਂ ਉਖੜੀ ਡੁੰਮਣੀ ਗਾਵੇ ਤਾਲ ਬਤਾਲ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤਾਲ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਤਾਲਾ ਗਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਲ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੈਅ ਤਾਲ ਤਾਂ ਛੰਦ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗੀਤਕ ਵਜਨ ਤੋਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਛੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਛੰਦ ਨੂੰ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਕਵਿਤਾ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ, ਵੇ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪਾਉਣ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਮੂਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਣਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਣਵੇਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਂ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਕਾਂ ਦਾ, 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੋਕ ਮਤਲਬ ਝੌਂਪੜੀ, ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਝੌਂਪੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਤੀ? ਗਰੀਬ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ। ਇਹ ਖਲਕਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੋਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਕ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਂਕ ਆਇਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਂਕ ਆਇਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਜੋਂਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ, ਜੋਂਕ ਆਇਲ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਝ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।